صلی اللہ سیدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو بچوں؟ تم سب کو اللہ تم کو خوش رکھے، خیر و آباد رکھے، تمہارے سروں پر تمہارے شوہروں کے پیار بھرے شفقت بھرے سائے قائم رکھے، دین دنیا کی دولت نصیب کرے، ہمارے بچوں کو بھی ہمارے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، ان کو بھی اللہ دین کا تمام کو دین کا داعی بنا دے۔ یا اللہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ سے ہم دعا کریں گے، ہمارے جو مرحومین ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں گے، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں گے۔ اللہ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں مقام کرے، اور اللہ نہ کرے کوئی پریشان ہو، کوئی تکلیف ہو تو اللہ ان تمام کی پریشانیوں کو تکلیفوں کو دور کرے، اور تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام کی کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کرے۔ اللہ تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، تیرے سوا کوئی رحم کرنے والا، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یا اللہ تو ہی رحم کر، کرم کر، اور ہمارے تمام گناہوں کو جانے انجانے میں ہوئے جان بوجھ کے تمام کو اللہ معاف کر دے، ہماری توبہ کو قبول کر دے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی رحمت شبنم بن کے آپ کی گلستان حیات پر ہمیشہ برستی رہے، آمین۔ اللہ ہمیشہ آپ کو تنگیوں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچائے، آمین۔ دعا کی ابتدا اس پاک پروردگار کے نام ہے جس نے ہمارے وجود کو انمول نعمتوں سے نواز کر اشرف المخلوقات جیسا بلند درجہ عطا کیا، الحمدللہ۔ اس پاک ذات سے میری دعا ہے کہ اللہ آپ تمام کو اور آپ کے گھرانے کو سدا شاد و آباد رکھے، آمین۔ اے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جا اور ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ صبح اٹھ کر بس یہ نیت کریں گے کہ صبح سے لے کر رات کو سونے تک جو بھی کام کروں گی، چاہے وہ دین کا کام ہو، دنیا کا کام ہو، پکانا کھانا، بچوں کو دیکھنا، شوہر کو دیکھنا، اور تمام دین کا کام، نماز روزہ جو بھی کام ہے وہ بس میں اللہ تعالیٰ میں جو بھی کروں گی تیری رضا کے لیے کروں گی، تیری خوشی کے لیے۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور درگزر کر دے، آمین۔ اللہ کی نعمتوں کے اس دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرو، نماز کو خود پر لازم کر دو۔ ان نعمتوں میں نماز اور قرآن تمہاری زندگی کی بہت بڑی ڈھال ہے، الحمدللہ۔ اخلاق انسان کا بہترین زیور ہے، کردار انسان کا بہترین لباس ہے، ادب انسان کی بہترین خوبصورتی ہے، نیک نیتی انسان کا بہترین عمل ہے۔ یا رب العالمین، یا ذوالجلال والاکرام، ہم تمام کو ان تمام نعمتوں سے نواز دے، ہمارے دوستوں کو، رشتہ داروں کو اور تمام امت مسلمہ کو اپنی رحمت، برکت، سلامتی اور مغفرت عطا فرما، دین اور دنیا کی سرخوئی عطا فرما، دین و دنیا کی خوشیاں نصیب فرما، خوشحالی عطا فرما، اعمال صالحات کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ہر شخص کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، مگر اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی سے نہ ڈرو۔ ہر شخص کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، مگر اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی سے نہ ڈرو۔ منزل تو ملے گی بھٹک کر ہی صحیح، انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو اتنی عمر دے کہ وہ ساری خوشیاں دیکھ سکے، الحمدللہ، جو انہوں نے اپنے اولاد کے لیے مانگی ہیں۔ برائی کا بدلہ برائی سے مت دو، معاف کر دو، درگزر کر دو۔ معاف کرنے والے کو رب العزت بہت پسند کرتا ہے۔ اپنے لیے جو سوچتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی اچھائی کرنا سیکھو، دوسروں کے لیے بھی دعا مانگو۔ جہاں لوگ صرف اپنی ذات کا نفع سوچتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی دعا کرو، تو نا ان کے لیے بھی دعا کرو، جیسا اپنے لیے چاہتے ہو ان کے لیے وہی چاہو، وہی ان کے لیے بھی دعائیں کریں گے انشاءاللہ۔ نرم مزاجی اختیار کیجیے اور سب سے صلح رحمی کیجیے۔ جس بات کا تمہیں یقین نہ ہو اسے سچ سمجھ کر اس کے پیچھے مت پڑو۔ یقین رکھو کہ کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ ہمارا ایک ایک اعضا روز قیامت میں ہماری شکایت کرے گا، ہاتھ اور پیر بھی اس میں شامل ہیں۔ رب العزت آپ تمام کو دین دنیا کی دولت سے مالا مال کرے اور روز محشر میں شرمندہ ہونے سے بچا لے انشاءاللہ۔ اور روز محشر میں دو جہان کے مالک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما اور ان کی شفاعت عطا فرما، آمین۔ نماز اور قرآن کو اپنی زندگی بنا لو، قرآن اور نماز ہماری زندگی بنا دے گا انشاءاللہ۔ بدگمانی
سب سے جھوٹی بات، سب بدگمانی بچوں، یہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ بدگمانی یہ ہے دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ بھی غلط بات، من گھڑت اور جھوٹی بات، دوسروں پر ہم تہمت لگاتے ہیں کہ فلانا ایسا ہے، فلانا ویسا ہے۔ کسی کو ایک انگلی بتاؤ تو 3 انگلیاں ہماری طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کسی کی غیبت مت کرو۔ الحمدللہ، غیبت کرنا کفر ہے۔ انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، ہمیں نیتیں اچھے بنائیں گے اور دوسروں وہ بھی وہی سوچیں گے جو اپنے لیے سوچتے ہیں۔ ہم دوسروں کی بدگمانی نہیں کریں گے۔ جس کو بارے کا تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا وہ کام انشاءاللہ ہم نہیں کریں گے۔ اللہ کو ہم ناراض نہیں کریں گے۔ جو ہو گیا ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ سے کبھی دوسروں کے بارے میں کچھ باتیں نہیں کریں گے، ایسا دل میں یہ پختہ یقین کر لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں حسد، جلن اور غیبت سے محفوظ فرما، ہمیں دین اور دنیا کی دولت عطا فرما، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گئے انشاءاللہ وہ بھی عطا کرنا، اور ہمارے اولاد کو بھی ہمارے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ آپ تمام کو خوش رکھے۔ اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو، کوئی تکلیف میں ہو، پریشان ہو، تو اللہ تمام کو شفا کاملہ عطا فرما، اور پریشانی اور تکلیفوں کو انشاءاللہ دور کر دے۔ کاروبار میں ترقی دے، دن کا حلال روزی کھانا نصیب کر، قرض کے بوجھ سے ہلکا کر دے، اور حلال روزی نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اللہ تم ہم پر نعمتوں کی اور رحمتوں کی بارش برسا دے، آمین۔ اللہ ہمیں صبر و استقرار دے، ہمت دے، اور ہمیں جو دیا ہے اس پر شکر، اور جو نہ دیا ہے اس پر صبر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ یا اللہ ہمیں تیری تابع داری فرما برداری کرنے کی توفیق دے، اور ثابت قدم رہنے کی اور صبر اور تقوی اختیار کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ۔ جو شخص اللہ سے امید و خوف رکھتے ہوئے ہر رات سورہ ملک پڑھے گا، اللہ کے حکام پر عمل کرے گا، تو یہ سورہ اس کے لیے خبر سے بچاؤ کا سبب بنے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس سے عذاب خبر کو روک دے گا۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے، اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ تو بچوں، اپنے مردوں کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانے کی تاکید کرنا ہے انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بدگمانی سے بچو، اس لیے بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے، اور نہ کسی کے عیب پر کی دسجدو کرو، اور نہ ایک دوسرے پر حسد کرو، اور نہ غیبت کرو۔ تم صبر کرو گے تو راستہ خود تمہارا رب بنائے گا انشاءاللہ۔ یا اللہ ہم تمام کو صبر کرنے والوں میں شمار کرنا، اور ہم کو جو دیا ہے اس پر شکر، اور جو نہیں دیا اس پر صبر کرنے کی توفیق دے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کسی پر حقارت سے ہنسنا بہت بڑا گناہ ہے، وہ تو پتھر میں بھی پھول اگا دیتا ہے۔ الحمدللہ، جو ہو چکا وہ ہو چکا۔ ابھی انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، ہم دوسروں کی غیبت نہیں کریں گے، دوسروں کے بارے میں بات نہیں کریں گے۔ جہاں 2-3 عورتیں مل کے بیٹھتے ہیں وہاں دوسروں کی باتیں کرنے کے بجائے نماز اور قرآن کی باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہمیں ہمارا شمار اللہ صالحین اور نیک بندوں میں فرمائے انشاءاللہ۔ آزمائش کیا ہے بچوں، سب کو آتی ہے۔ آزمائش اور تکلیفیں بے وجہ مقدر کا حصہ نہیں ہے، صبر کرنا ہے۔ کڑوے گھونٹ کے بدلے تمہیں شکر کے سجدے تک لانے کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ ہمیں اچھی توفیق دے، اور ہمیں جو بھی اللہ دیا اس پر صبر کرنے، شکر کرنے کی، اور جو نہیں دیا اس پر صبر کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں حسد، جلن اور بغض سے بچا دے۔ جو بھی کاروبار میں جس نے بھی دعاؤں کے لیے کہا تھا، اللہ ان کے کاروبار میں دن دگنی رات دگنی ترقی دے، اور حلال روزی نصیب فرما۔ اور جو نوجوان ہے، جو گھر میں بچے بے روزگار ہیں، اللہ ان کو بے روزگاری دلا دے انشاءاللہ، اور تمام کو قرض کے بوجھ سے ہلکا کر دے۔ تو ہی اللہ پر ہم بھروسہ کریں گے کہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہمیں دے گا، اللہ سے امید باندھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا تو کام ضرور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جو بھی ہم بچے آئے ہیں، جو نئی بھی آئی ہیں، اللہ ان تمام کو دین اور دنیا کی خوشیاں عطا کرے، ان کے گھروں میں اجالا ہی اجالا برسا دے، اور تمام کی فکروں کو، پریشانیوں کو دور کرنا۔ اور جو بھی لڑکیاں، جوان لڑکیاں گھر میں، اللہ ان تمام کی ان کو اچھے سے صابر اور نیک لڑکی دلا دے، اور گھر میں لڑکے ہوں تو ان کے لیے بھی نیک اور
साबिर औरतें दिला देना इंशाल्लाह। या अल्लाह तो हम सब पर रहम कर, करम कर और रहमत की बारिश बरसा दे इंशाल्लाह। जो भी बच्चे यहाँ आए हैं, जो भी दीन का काम करते हैं, अल्लाह इन तमाम को, तमाम उम्मत मुस्लिमा को जिस्मानी और रूहानी ताकत अता फरमा। और जिस क्लास में बैठेंगे तो गौर से सब कुछ सुनेंगे, समझेंगे और अमल करेंगे और इंशाल्लाह दूसरों को भी बताएंगे। सुनने समझने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज। वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बताने सॉरी नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए है और जज़ाकिल्लाह खैर उस बहन का जिसने याद दिलाई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आ जाते हैं हमारी आयतों की तरफ बहनों। कल हम किताबों के बारे में है ना ईमान लाने के लिए अल्लाह ताला कह रहे थे, क्योंकि हमारा जो ईमान है या था वो तो ऐसा था कि मुसलमान घरों में पैदा हुए थे तो हम ऐसे ही मुसलमान हो गए, मतलब हमको कुछ था ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं थी। पर अब जो है अल्लाह तबारक ताला हमको क्या कह रहा है कि होश वाला ईमान जो है हमको लाना है, सोचना है, समझना है ना। और हमारे ईमान में जो कमजोरियां हैं उसको हम क्या करना है बहनों, हटाना है ना। हमारे ईमान को क्या करना है, मजबूत करना है। और यहाँ पर जो लास्ट की जो आयत थी बहनों हमारी कल, आयत नंबर 136 से मैं जरा लेके चलती हूँ, जहाँ पे अल्लाह तबारक ताला जो है वो हमको ईमान के जो अरकान होते हैं है ना, 5 अरकान, उसका जिक्र है सिवाय तकदीर के बारे में। अल्लाह पर ईमान लाना, उसकी जात और उसकी सिफात पर, तमाम जो है रसूलों पर, किताबों पर, फरिश्तों पर, है ना। फरिश्ते बहनों मैंने कल इसके बारे में जिक्र कर रही थी कि फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफिल अलैहिस्सलाम, मलकुल मौत, ओके, इसराइल अलैहिस्सलाम जो है ये हम लोग बोलते हैं मगर कुरान में उनका नाम नहीं आता है, उनका नाम हमेशा मलिकुल मौत आता है, तो हम वो ही बोलेंगे मलकुल मौत। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर किरामिन कातिबिन जो हमारे कंधों पर बैठे हैं, मुनकर नकीर जो कब्र में आएंगे, मालिक जो जहन्नम के बाहर खड़े हैं, रिजवान जो जन्नत के दरोगा है, ये सब हम इंशाल्लाह इनके नाम हमको कुरान और हदीस से मालूम होता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत ताकतवर होते हैं माशाल्लाह, बहुत ही जिन्नातों से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं बहनों। और ये इतने बड़े बड़े होते हैं, पहाड़ों के जैसे ये बड़े बड़े होते हैं बहनों। जैसे कि अभी भी इस वक्त जो है हम फरिश्तों से घेरे हुए हैं। जब भी बहनों जब अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह को याद करते हैं ऐसी मजलिसों में, ऐसी महफिलों में, तो पता है बहनों क्या होता है, अल्लाह तबारक ताला फरिश्ते जो है ना वो जहाँ कहीं भी है बहनों वो आके हमको घेर लेते हैं। सोचो वो इतने बड़े बड़े फरिश्ते, मतलब वो नूर के बने हुए हैं। हाँ, इस वक्त बहनों हम वो अज्यूम करे, वो तसव्वुर करे कि मैं इस वक्त अकेली नहीं हूँ, मुझे फरिश्तों ने घेर लिया है चारों तरफ से। और सिर्फ इतना ही नहीं बहनों, हाँ कुछ एक दो नहीं है, मतलब यहाँ से लेके आसमान तक एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, सोच के देखो बहनों, है ना। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब बात को हम तसव्वुर करें, हम इस बात को समझे बहनों कि ये जो मजलिसें होती हैं ये कोई ऑर्डिनरी नहीं होती है, ये बहुत ही स्पेशल मजलिसें होती है बहनों अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम क्या करेंगे, गौर व फिक्र से बैठेंगे, तवज्जो से सुनेंगे, अमल की नीयत से बैठेंगे, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह यहाँ पे जब हम बैठे ही है बहनों, तो हम ये सोचे कि हम हमारी इस्लाह करने बैठे, है ना। आज क्योंकि मुनाफिक की टॉपिक आ रही है बहनों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरे कुरान में बहनों। देखो सूरह अल बकरा में भी हमने देखे थे कि ईमान वालों के लिए कुछ 5 आयत थी, काफिरों के लिए 2 आयत थी, पर मुनाफिकों के लिए 13 आयतें थी सूरह अल बकरा के स्टार्टिंग में, है ना। उसके बाद भी बहनों हर जगह हर सूरे में हम देखते हैं मुनाफिकों के बारे में बार 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 आयतें आती है। और इतना ही नहीं, पूरा सूरा उतारा गया है बहनों मुनाफिकों के बारे में। ओके, और मुनाफिकून एक सूरा उतारा है अल्लाह ताला ने। तो यहाँ पे समझने की बात ये है कि अल्लाह ताला बार बार इसके बारे में क्यों बता रहा है,
हाँ, देखो बहनों, जब एक डॉक्टर हमको कोई बीमारी के बारे में बताता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे डॉक्टर कितना अच्छा है ना, बहुत अच्छी अच्छी बातें किया, इतने अच्छे अच्छे एडवाइस किया, सब बताया बीमारी के बारे में, वो क्या बीमारी है, कैसे होती है, क्या करने का क्या नहीं करने का, इतना अच्छा डॉक्टर है भाई, इसके पास ही जाने का, ये बहुत अच्छा बताता है। हम लोग बोलते हैं ना, क्या समझते हैं कि ये डॉक्टर हमको इतने अच्छे अच्छे एडवाइस करता है, ये हमारा खैर ख्वाह है ना। उसी तरह बहनों, हमारा रब्बुल आलमीन, हमारे अल्लाह तबारक ताला हमको इतना चाहते हैं, इतना हमारी फिक्र करते हैं, इतना हमारा केयर करते हैं कि पूरे कुरान में बहनों इतनी जगह उन्होंने क्या किए हैं, अल्लाह ताला ने मुनाफिकों के बारे में डिटेल में बहनों एकदम खोल खोल कर बताया है बहनों। और अल्लाह तबारक ताला भी हमारा कौन है, खैर ख्वाह है, हमको नसीहत कर रहा है, हमारी इस्लाह कर रहा है, हमको वार्निंग कर रहा है, हमको जो है बार बार बता रहा है। क्यों हम लोग भूल जाते हैं ना बहनों। अब सूरह अल बकरा में मैंने क्या पढ़ी मुनाफिकों के बारे में, मुझे याद ही नहीं है ना। हम लोग बार बार यहाँ पे रिपीट करते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं बहनों, हमारा ये हमारे अंदर ये चीज है ना। 2 दिन पहले क्या खाए क्या बात करे वो भी भूल जाते, करेक्ट। तो उसी तरह बहनों अल्लाह तबारक ताला हमको यहाँ पे बार बार समझाया है ना, बार बार बता रहा है बहनों कि इंसान, देखो जब इंसान है ना बहनों, हम लोग सब मोमिन होना चाहिए, करेक्ट, मोमिन होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए। पर कहीं ना कहीं हम लोग कहाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान जो है वो एंड कहाँ हो जाता है, मुनाफिक हो जाता है और उसको पता भी नहीं चलता। जैसे एक दिन निकलता है बहनों, हाँ, रात नहीं हो जाती है ना। दिन अगर होता है तो बीच में दोपहर आती है, शाम आती है, फिर ही रात आती है ना। दिन के बाद फौरन रात नहीं आती है, उसके बीच में मरहले हैं, करेक्ट। उसी तरह अगर मैं पैदा हुई हूँ और मुझे मोमिन होना है तो बीच में ऐसे मरहले आएंगे, निफाक के स्टेजेस आएंगे, और मुझे उसे क्या करना है, सही करना है। और अगर मैं उसको सही नहीं करती हूँ, मेरे अंदर का निफाक को सही नहीं करती हूँ, देन आई कैन एंड अप इन व्हाट, यू नो बहनों, मैं कहाँ पे मेरा अंजाम होगा, मेरा नतीजा क्या होगा, मेरी एंडिंग क्या होगी, मैं शायद काफिर भी हो सकती हूँ। क्योंकि वो जमाने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ऐसे ही हुआ था बहनों। मैं आप लोग को थोड़ी सी हिस्ट्री लेके चलती हूँ ताकि आपको ये बातें जो है ना वो समझ में आ जाएगी। देखो, जब तक मक्के में थे ना बहनों, ये प्रॉब्लम कभी थी ही नहीं, मुनाफिक की प्रॉब्लम नहीं थी। ओके, जब तक मक्के में थे वहां पे सब मुशरिक लोग थे, शिर्क कामें करते थे। मगर जब मदीने गए ना बहनों, ओके, जब सहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करके गए, सब कुछ छोड़ छाड़ के गए, कुर्बानियां दे के गए, तो दैट वाज द बेस्ट ऑफ ईमान। जो सहाबा थे वो बेस्ट थे बहनों, जो सब कुछ अल्लाह के लिए अपने दीन के खातिर सब कुर्बान करके नबी के साथ चले गए, है ना, उनकी मदद किए, उनको सपोर्ट किए, एंड दैट वाज मोमिन मुस्लिम जो बोले वो, है ना। मगर जिन्होंने नहीं किया, दुनिया के लाइन से नहीं, वो दुनिया का सोच के वो कुर्बानियां नहीं दिए, कहीं ना कहीं वो नाम के मुसलमान थे। ओके, और फिर क्या हुआ बहनों, जब पहली जंग हुई, ओके, जब पहली जंग हुई 1 साल के अंदर, सेकेंड हिजरी में ही जंगे बदर हुई बहनों। ओके, जो बहनें न्यू है मैं उनको जरा बता देती हूँ कि सेकेंड ईयर ही था हिजरत के बाद कि एक जंग होती है, और वो कौन सी जंग होती है, जंगे बदर होती है। और जंगे बदर में क्या हुआ, मुसलमान जीत जाते हैं, मुसलमान कामयाब हो जाते हैं, मुसलमान को इज्जत मिलती है, मुसलमान को माले गनीमत मिलता है, मुसलमान को जब इतना सब कुछ पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में वो लोग फेमस हो जाते हैं, बिकॉज ये लोग ने किसको हरा है, कुरैश को हरा है, अरबों को हरा है, वो जमाने के इतने मालदार इतने बड़े सरदारों को हरा है। तो कहीं ना कहीं बहुत नाम हो गया इस्लाम का। ओके, तो ये देखकर क्या हुआ, हाँ, ये देखकर क्या हुआ, बहुत सारे लोग, इनके जहन में क्या आया कि अरे मतलब ये जो मजहब नया आया है, ये सही है ना कहीं इसमें आने से हमको भी इज्जत मिलेगी, हमको भी दौलत मिलेगी, हमको भी नाम मिलेगा, हम भी फेमस हो जाएंगे, बोल के क्या हुआ, बहुत सारे लोग क्या हुए बहनों, इस्लाम में आने लगे। क्या होने लगे, इस्लाम में आने लगे। ओके, और मगर ये जो इस्लाम में आ रहे थे, ईमान इनके अंदर नहीं आया है। ये लोग क्यों आ रहे थे बहनों,
ان کا ریزن کیا تھا؟ ورلڈلی فائدے دیکھ کر، یعنی دنیا کے فائدے دیکھ کر یہ لوگ ظاہری فائدے دیکھ کر اسلام میں آنے لگے. اب جب نیکسٹ لڑائی ہوئی، ہاں، 1 سال میں ہی بہنوں نیکسٹ لڑائی ہو گئی، وہ کون سی چیز تھی؟ جنگ احد. اب جب جنگ احد ہوئی نا بہنوں، تو کیا ہوا؟ اوکے، جنگ احد جب ہوئی تو سب کو پتا ہے وہاں پہ شکست ہو گیا. 1,000 مسلمان تھے، 300 تو ہٹ گئے، ہے نا. 300 منافق لوگ تو تب کا تب ہٹ گئے، اور باقی جو تھے وہ کیا ہو گئے؟ شکست ہو گئے، ہار گئے تھے ہم لوگ. وہ مطلب ایک وقتی طور کے لیے وہ جنگ ہار گئے تھے، ہے نا. کتنے شہید ہوئے تھے، مار بھی پڑے تھے، اور بہت کچھ ہوا تھا وہ ٹائم پہ، ہے نا. تو وہ دیکھنے کے بعد کیا ہوا بہنوں؟ جو منافق تھے، یعنی کہ جو نیم سیک مسلم تھے، جو فائدے کے لیے آئے تھے بہنوں، وہ لوگوں نے کیا کیا؟ وہ جو ہے وہ ہٹ گئے. یعنی اس کے بعد ان لوگ نے اپنے ٹرو کلرز، ان کے بولتے نا ان کے رنگ دکھانے لگے. یعنی پھر وہ لوگ کیا کرے پتا ہے؟ وہ لوگ جو ہے وہ جا جا کے، مطلب جب مسلمانوں کے پاس آتے تو بولتے ہاں ہم لوگ مسلم ہیں، ہاں ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں. مگر جب وہ کافروں یا مشرکوں کے پاس جاتے یا یہودیوں کے پاس جاتے تو وہ لوگ بولتے کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، ہم لوگ تو صرف ان کو کیا کر رہے؟ دھوکہ دے رہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایسے کیٹیگری کے لوگ ہو چکے تھے. اس کے لیے بہنوں جو منافقت ہے، جس کا روٹ ورڈ نفاق ہے، اس کا مطلب ہی کیا ہے؟ سرنگ. سرنگ یعنی ٹنل. ٹنل یعنی کیا؟ جیسے ایک چوہا ہوتا ہے یا خرگوش ہوتا ہے بہنوں، وہ ٹنل بناتا ہے، اوکے، وہ سرنگ بناتا ہے. تو اس کا ایک کھڈا نہیں ہوتا، اس کے 2-3 سوراخ ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ کہ اگر کوئی خطرہ لگتا ہے تو یہاں سے گھس کے وہ کہیں اور نکل جاتا ہے نا. تو اسی طرح بہنوں یہ نفاق والے، یہ منافق لوگ بھی ہوتے ہیں جو چور دروازے بناتے ہیں. یعنی کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہیں سے بھی ایگزٹ ہو جاتے ہیں. یہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہ یہ مسلمان کے ہوتے ہیں، نہ یہ کافروں کے، مشرکوں کے، یہودیوں کے ہوتے، نہ یہ اللہ کے ہوتے ہیں، نہ یہ بندوں کے ہوتے ہیں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں نا، ایک سیف گیم کھیلتے ہیں. کیا کھیلتے ہیں؟ سیف گیم کھیلتے ہیں. یہ کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ سب ان کی عزت کرے، سب ان کو بڑا جانے. اوکے، مگر یہ لوگ ایکچولی کیا کر رہے ہیں؟ دھوکہ دے رہے، سب کو دھوکہ دے رہے. یہ صرف کیوں آ رہے سب کے پاس؟ تاکہ ان کو کوئی زخم نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، اور فائدہ سب جگہ سے ان کو مل جائے. یہ ان کے اندر چھپا ہوا جو نفاق ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ آیتوں کے ذریعے کیا کرتا ہے بہنوں؟ سب کو ظاہر کرتا ہے. اب میں آج کے زمانے میں اگر یہ دیکھوں بہنوں کہ آج کے زمانے میں یہ کیسے ہوتا ہے نا، کہ دیکھو بہنوں آج بھی ہم لوگ ایسی کمپنی، ایسی صحبت، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، اوکے، جو ہے نا ہم کو فائدہ ملے. جیسے کہ میں اجتماع جاؤں گی تو اجتماع جاتی ہوں تو میں برابر برقع پہن لیتی ہوں، تسبیح رکھتی ہوں، اتنا اللہ کا ذکر کرتی ہوں، اتنا اچھے سے بیٹھ کے سنتی ہوں، سب کرتی ہوں. پھر وہی دن اگر رات کو کوئی شادی ہے تو کوئی میرے کو پہچان بھی نہیں سکتا، میں ایسے رنگ میں رنگ جاتی ہوں، ہے نا. میرا برقع غائب ہو جائے گا، میرے بال کھلے ہو جائیں گے، میرا پورا میک اپ رہے گا، میرے کپڑے تو پوچھو ہی مت، اور میں ایسے رنگ میں ڈھل جاؤں گی کہ دن کے ٹائم پہ اگر میں نیک لوگوں کے ساتھ رہی تو میں ان کے ساتھ رہوں گی، رات میں جب میں ایسے لوگوں کے ساتھ جاؤں گی تو میں ویسے بھیس میں ہو جاؤں گی. یعنی میں جو ہوں وہ کیا کر رہی ہوں؟ سیف گیم کھیل رہی ہوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں سب کو خوش کر رہی ہوں، سب کو راضی کر رہی ہوں. میں سوچ رہی ہوں کہ ارے میرے کو سب جگہ عزت مل رہی ہے، میں سب جگہ کامیاب ہوں، میں تو برابر سے ہوں. ایسے لوگ پتہ ہے کیا بولتے ہیں؟ دنیا میں بھی رہنے کا، دین میں بھی رہنے کا، ہے نا. کیا بولتے ہیں؟ ارے بس اللہ اللہ نہیں کرنے کا، دونوں میں رہو، دنیا میں بھی رہو، دین میں بھی رہو. ہم تو بولتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح بول رہے ہیں آپ لوگ. قرآن بھی بولتا ہے دنیا میں رہ کے ہی ہم کو دین پر چلنا ہے. پر ہم یہ بات کو سمجھا رہے کہ دنیا میں رہو مطلب گناہوں میں رہنے کا مطلب نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ دنیا میں بھی رہنے کا مطلب کیا؟ میوزک سن لو، پکچر دیکھ لو، بے حجابی کر لو، ہے نا، جو بھی چل رہا ہے آج کل وہ سب کر لو. مطلب کیا؟ یہ دنیا میں رہنے کا مطلب. دنیا میں رہنے کا مطلب گناہ میں رہنے کا مطلب نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ غلط ایک مسکنسپشن ہے جو ہے نا بہنوں، یہ لوگوں میں آ گئے. اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ دنیا میں رہو،
मगर कैसे रहो, दीन पर चलते रहो, शरीयत पर रहो। दुनिया से कभी अल्लाह ताला ने नहीं कहा कि दुनिया को छोड़ के बस एक जगह जाके अल्लाह 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 करते रहो, नहीं, अल्लाह ने कभी नहीं कहा। इनफैक्ट क्रिश्चियंस जो करते हैं, नन्स बनते हैं, फादर बनते हैं, उसी को अल्लाह ताला मना करता है कि नहीं, इस्लाम में जायज ही नहीं है ऐसा, है ना। ना पूरे दुनिया में जाना है, ना पूरे दीन में जाना है। ये जो उम्मत है वो कैसी है, दरमियानी रवि, मोतदल रहना है ना, बीच में रहना है बहनों। दुनिया में चलना है, मगर कैसे चलना है, कैसे चलना है, दीन को सामने रख के चलना है, इस कुरान पे चलना है, इस शरीयत पर चलना है। हम लोग सोचते हैं कि भाई सबके साथ रंग रंग में चले जाओ, और ये क्या है, लोग क्या बोलते हैं, अल्लाह बोलते दुनिया में भी रहो, दीन में भी रहो, इसलिए हम लोग दुनिया में रहते हैं। एक गलत कॉन्सेप्ट बोलते हैं बहनों। इट्स नॉट दुनिया, इट यू आर बीइंग इन गुनाह। ये चीज को समझना बहुत जरूरी है बहनों, क्योंकि याद रखना बहनों, गुनाह गुनाह को खींचती है और नेकी नेकी को खींचती है। अगर मैं ये सोच के चलूंगी तो गुनाह ही आएगा जिंदगी में, और गुनाह का बवाल कोई और नहीं उठाएगा, मुझे ही उसका बोझ उठाना पड़ेगा, है कि नहीं बहनों। तो हम इंशाल्लाह इस बात को याद रखें। क्या याद बहनों, कि हम जो सोहबत में रहते हैं, कंपनी में रहते हैं, तो कितने लोग हैं बहनों, वो क्या करते हैं, एक तो रंग बदलते हैं, ओके, दोगले होते हैं, दोनों रूप लेते हैं। ऐसा नहीं रहना, इस्लाम में पूरा दाखिल होना है बहनों। मैं तो एग्जाम्पल से कभी भी समझाती हूँ कि मेरे पास एक काम वाली है बहनों, और मेरी काम वाली मेरी नहीं है, हाँ, यहाँ वहां का काम कर रही है, और एक्सपेक्ट करती है कि हर महीना मैं पगार दूं। हाँ, मैंने उसको 5 काम करने बोली, वो 5 काम नहीं करती है, वो 2 काम करती है, कभी 1 काम करती है, और बोलती है पूरी पगार दो। तो क्या मैं उसको पूरी पगार दूंगी? हाँ, मैं बोलूंगी भाई तू पूरी दाखिल ही नहीं होती है मेरे घर में, पूरा काम ही नहीं करती है मेरा, मैं तेरे को पगार क्यों दूं, किस बात पे दूं, है ना। जैसे बहनों, आधा नोट अगर इंसान लेके जाएगा मार्केट में, तो उसको कुछ मिलेगा? हाँ, अगर समझ जाओ, शौहर ने मेरे को 2,000 का नोट दिए, और 2,000 का नोट में से आधा कर दिए। हाँ, 2,000 का नोट सबके पास है ना, पिंक कलर का, गुलाबी कलर का, उसको मेरे शौहर ने आधा करके दिए, बोले जा जाके मार्केट में जाके शॉपिंग कर। तो वो आधे नोट से क्या मुझे कोई कुछ देगा? नहीं देगा। तो उसी तरह आधे दीन में आने से मुझे जन्नत मिल जाएगी। हाँ, जन्नत का सौदा इतना छोटा है क्या बहनों, कि आधे नोट से मुझे जन्नत मिल जाएगी। हम्म, आधे नोट से जब मार्केट के आइटम्स नहीं आते, हाँ, तो आधे दिन से जन्नत कमाने चले, कैसा हो सकता है ना बहनों। इसके लिए अल्लाह तबारक ताला क्या कहता है कि पूरे पूरे दीन में दाखिल हो जाओ। ये जो मुनाफिक लोग होते हैं ना बहनों, ये लोग आधे आधे आते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जो आयतें उनको सिंपल लगती है, इजी लगती है, आसान लगती है, जो ये कर सकते हैं, वो आयतों को ये लोग ले लेते हैं, और जो आयतें मुश्किल लगती है, नहीं कर पाते, उन बातों को लोग छोड़ देते। मन चाही जिंदगी जीते, कभी रब चाही जिंदगी जीते, ना यहाँ के ना वहां के रहते हैं बहनों। ऐसा हमको नहीं रहना है बहन, समझ में आ रहा है। हमको ये जिंदगी कैसे गुजारना है, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक। जब आए भी हम अल्लाह की मर्जी में, जब जाएंगे भी अल्लाह के मर्जी में, तो जो बचा कुछ बीच का है, वो हमारी मन मर्जी से कैसे हो सकता है बहनों। वहां भी हमको क्या करना है, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जीना है। समझ में आ रहा है बहनों। तो इंशाल्लाह हम ये कोशिश करें, फिक्रे करें। ये जो आज की आयतें हैं, ये सहाबा को बेचैन कर देती थी बहनों। सहाबा जो है, जो मुस्लिम होता है ना बहनों, वो अल्लाह का बंदा होता है। जो मुनाफिक होता है ना बहनों, वो फायदे का बंदा होता है, वो सिर्फ अपने फायदे देखता है। उसको जब तक फायदे मिलेंगे तब तक वो दीन से कनेक्टेड रहेगा। जिस दिन उसको फायदा नहीं होता, उस दिन वो दीन को भी, अल्लाह को भी छोड़ देता है बहन। तो हम वफादारी अल्लाह से अगर नहीं करें, मैं तो काम वाली का बोलती ना बहनों, अगर मेरी काम वाली वफादार नहीं होगी तो मैं उस काम वाली को रखूंगी ही नहीं। मैं बोलूंगी जा पैसे ले और कल से आना नहीं, है ना, तू मेरा पूरा काम नहीं करती, तू मेरे पास पूरा आती नहीं है, मैं तेरे को क्यों सैलरी दूं, क्यों पगार दूं। उसी तरह बहनों, अल्लाह ने जो शरीयत बताए, जो इस्लाम बताए, अगर हम पूरे उसमें नहीं आते, तो अल्लाह भी क्यों हमको देखेगा, क्यों चाहेगा, क्यों हमारे साथ रहेगा, सोच के देख लो, है ना बहनों। तो इंशाल्लाह हम क्या करें, अल्लाह से वफादारी करें।
हम अल्लाह से क्या कहेंगे ना बहनों कि या अल्लाह मैं तो क्या हूँ, बहुत ही कमजोर हूँ ईमान के लाइन से। अल्लाह मैं बहुत ही कमजोर हूँ, बहुत ही सुस्त हूँ, बहुत ही ढीली हूँ, बहुत ही खोटी हूँ या अल्लाह। पर जो भी हूँ अल्लाह, मैं तेरी हूँ अल्लाह, है ना। या अल्लाह मुझे क्या कर, मुझे जो है मेरे ईमान को मजबूत कर दे, है ना। मेरे ईमान को तू मजबूत कर ले और मुझे तेरे दीन के लिए चुन ले, है ना। हम अल्लाह से क्या करेंगे बहनों, हम अल्लाह से मांगेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जितना भी बताया गया है सबको बातें समझ में आई कि सर के ऊपर से जा रहा है बहनों। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबको सब बातें समझ में आई, कनेक्टेड हो रहा है कि ऐसे लोग हम भी थे और ऐसे लोग आज भी है, सब कनेक्ट कर पा रहे हैं। हाँ जी बाजी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी। सब सो बहुत रहे, चीजें जाग रहे, अल्हम्दुलिल्लाह जी। हाँ जी जाग रहे बहुत हैं। सो रहे, अल्हम्दुलिल्लाह जाग रहे, जाग रहे हैं जाग हम। रहे, ऐसे सो जाग सकते रहे। हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि बहनों ये बहुत जरूरी है, आज की लाइफ के लिए खास कर बहुत जरूरी है। हम भी कहीं ना कहीं ऐसे ही थे। मुझे जो याद है, मैं जब अच्छे मार्क्स के लिए इतना नमाज पढ़ूं, इतना अल्लाह अल्लाह करूं, हाँ, और जैसे रिजल्ट आ गया बस खत्म, है ना। वो फिक्रे खत्म, वो दुआएं खत्म, वो तड़प खत्म, सब खत्म। हम लोग ऐसे ही थे ना बहनों। कुरान में आने से पहले मांगते थे अल्लाह बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए। जैसे बच्चा हो गया खत्म, वो तड़प खत्म, वो रोना खत्म, वो उठ के गिड़गिड़ाना खत्म, सब खत्म। मतलब तहज्जुद भी होती है तो मतलब से होती थी, है ना। और फिर क्या होता है बहनों, जो अल्लाह ने बच्चा दिया उसी अल्लाह को भूल जाते हैं। और फिर क्या होता है बहनों, हाँ, पूरे गुनाह के काम चालू, मतलब बर्थडे मनाना है, ये करना है, वो करना है। जिसने दिया है वो ही, उसको ही भूल जाते, उसकी शरीयत को, उसकी सुन्नतों को क्या है वो ही सब भूल जाते, है ना। तो इंशाल्लाह हम कोशिशें करेंगे, फिक्रे करेंगे कि हम ऐसे ना हो। हम ऐसे ना हो, बल्कि हम कैसे हो, इखलास वाले हो, खालिस, है ना, खालिस, हमारे अंदर इखलास पैदा हो जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आ जाते हैं हमारी आयतों की तरफ। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। आयत नंबर 137 में, ओके, बैदा तक हो चुका था सबीला, जहां पर अल्लाह तबारक ताला, स्पॉटलाइट कर देती हूँ, आयत नंबर 137, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक वो लोग जो ईमान लाए। अब देखो अल्लाह तबारक ताला ना बहनों कभी मुनाफिकों को मुनाफिक नहीं कहता। वो उनको फिर भी क्या बोलता है पता है, ईमान वाला, क्योंकि उसने कलमा पढ़ लिया ना। देखो बहनों, वो जुबान से कलमा पढ़ लिया, उसके दिल में है या नहीं है अल्लाह को पता। पर अल्लाह फिर भी उसको क्या बोलता है पता है बहनों, ईमान लाने वाले, ईमान लाया, वो लोग जो ईमान लाए, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह बहनों, यानी वो लोग जो ईमान के दावे करते हैं। ये लोग कैसे थे बहनों, जो क्या करते हैं, ईमान के दावे करते हैं। ओके, तो बेशक वो लोग जो ईमान लाए, फिर उन्होंने क्या किया, कुफ्र किया। यानी कि मैंने कहा ना बहनों की, जैसे कि वो लड़ाई हुई ओहद की, वो सब लड़ाइयों को मैंने बताई ना। बदर की लड़ाई याद रखो, बदर की लड़ाई से जीत हो गई तो ये लोग ईमान ला लिए। जैसे जो है वो नेक्स्ट लड़ाई, ओहद की लड़ाई में शिकस्त हुई, फिर ये लोगों ने क्या किया, कुफ्र किया। फिर ये लोगों ने ईमान ले आया, फिर ये लोगों ने कुफ्र किया। यानी ये लोग कैसे होते ना पता है बहनों, सीजनल, है ना, सीजन वाले। जैसे बहनों हम लोग भी बहनों, देखो बहनों, एक ट्यूबलाइट है ना, ट्यूबलाइट फौरन बंद नहीं होती। हाँ, ट्यूबलाइट भी क्या होता है ना बहनों, जब ट्यूबलाइट का 1-2 साल चलती है तो एक दिन हम लोग डालते, वो फौरन बंद नहीं होती। वो है ना आहिस्ता 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 उसकी लाइट की रोशनी कम होती रहती है, फिर वो भड़कती रहती है, फिर वो कालापन आ जाता है कोने में, और फिर एक दिन आता है कि वो पूरी की पूरी बंद हो गई, है ना। उसी तरह बहनों इनका ईमान भी ऐसा ही है। इनका ईमान रहता है, कभी चले जाता है, कभी रहता है, कभी चला जाता है, कभी आता है, कभी चला जाता है, समझ में आता है। ये भी ऐसे ही होते हैं और हम भी ऐसे ही है बहनों। जैसे रमजान का महीना आता है हम लोग कैसे हो जाते हैं ना, वही रब पूरी जिंदगी है, पूरा साल है बहनों। पर रमजान के महीने में हम लोग के टीवियां बंद, हम लोग का म्यूजिक बंद, हम लोग के नमाजें, हम लोग के कयामुल लैल, तहज्जुद, रोजा, कैसे होते ना बहनों हम लोग, हाँ, कैसे हो जाते। मान ऐसा लगेगा कि अरे क्या मुत्तगी, क्या परहेजगार। पर जैसे चांद दिखा
वही रात को हम लोग का चालू कि भाई कल कौन सी पिक्चर देखने का है, कल कौन सा म्यूजिक बजाना है, कल तो ईद पार्टी है, ये करना है, वो करना है, सब हम लोग भूल जाते हैं। उसी तरह जिल हिज्जा का महीना आता है, वो 10 रात 10 दिन बहुत बड़े दिन होते हैं, हम लोग बराबर से रोजे रखना, नमाज पढ़ना सब करेंगे, है ना। फिर जैसा ईद आई सब भूल गए जाते। मतलब कैसे मुसलमान है ना हम लोग, सीजनल मुसलमान है, ओकेशनल मुसलमान है। शादियों में देखो और हमको जनाजे में देखो, मालूम ही नहीं होगा यही मुसलमान है क्या, है ना। तो हमारी हम लोग जो है ना बहनों, वो जैसे रंग बदलते रहते हैं ना, यानी कि हमारा जो होता है वो गम में एक होते हैं, खुशी के वक्त में एक हो जाते हैं। हम लोग जो है हमारे देश में जब होते हैं, हमारे जब इंडिया में, हमारे गांव में, हमारे सिटी में होते हैं तो बराबर बुरखा रहेगा। जैसा हमको कहीं फॉरेन कंट्री लेके चलो, दुबई लेके चलो, हमको कहीं और कंट्री लेके चलो, देखो हमारा विदेशी रूप हमारा आ जाएगा। यानी कि देखने जाओ तो बहनों, जब हम लोग घर में होते हैं तो मुस्लिम होते हैं, जैसे बाहर कहीं घूमने फिरने लेके जाओ मुनाफिक आ जाती है ना। मुनाफिक हो जाते हैं बहनों, जैसे बैठते हैं गाड़ियों में, गाने चालू, वहीं पे गाने चालू, फिर जहां जा रहे वहां सब हम लोग नाफरमानी वाले काम चालू। हाँ, तो ऐसा तो ना चलता है ना बहनों। हम लोग क्या कर रहे हैं, दीन को, दीन इस्लाम को एक तफरी बना दिया है, एक खेल खिलौना बना दिए, हम इसके साथ खेल रहे हैं बहनों, है ना। जैसा मन चाहा वैसा हम लोग उसको उलटते हैं, पलटते हैं, जैसे कि ये मुनाफिक लोग कर रहे हैं। ईमान ला रहे काफी कुफ्र कर रहे हैं, ईमान ला रहे कुफ्र कर रहे हैं। ये वो जमाने की बात नहीं है, आज भी हमारे अंदर भी यही बात है बहन, है ना। खुशी में कैसे रहते, गम में कैसे रहते, मेहमानों के सामने कैसे, अकेले में कैसे, खुद के शहर में कैसे, बाहर कैसे, रमजान के महीने में कैसे, बकरीद के टाइम पे कैसे, फिर आम महीनों में कैसे, है ना। अब रजब आ गया, रजब आ गया, अरे अल्लाह का महीना आ गया, सब सही थोड़े बहुत हो जाएंगे, शाबान में थोड़े बहुत हो जाएंगे, रमजान में बहुत अच्छे हो जाएंगे, उसके बाद गुल सब खत्म, है ना। तो सहाबा जो थे ना बहनों, ये ऐसे नहीं थे। सहाबा पूरे सीजन, पूरा टाइम, पूरा साल ऐसे ही रहते थे बहन। घूमना फिरना खाना पीना मना नहीं है बहनों, मगर घूमने फिरने में हम लोग हमारा हिजाब भूल जाते हैं, हमारे अल्लाह को भूल जाते हैं, हमारा म्यूजिक चालू हो जाता है, हमारा पिक्चर चालू हो जाता है। हमको नहीं करना है, समझ में आ रहा है, ये काम हमको नहीं करना है। तो ये चीज, ये अल्लाह क्या बता रहे कि ये कैसे थे, ये ईमान लाते थे, ये कुफ्र करते थे, फिर ये ज्यादा हो गए कुफ्र में, तो नहीं वो पाएंगे कि नहीं है अल्लाह कि वो उनको माफ करे उनके लिए, और ना ही है अल्लाह की वो उनको हिदायत दे सीधे रास्ते की, यानी नेकी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह तबारक ताला जो है यहाँ पर क्या बता रहा है बहनों, हाँ सॉरी कॉल आ गया था बहनों। तो अल्लाह तबारक ताला यहाँ पे क्या बता रहा है कि हमको ऐसे नहीं होना है। अब ये इंसान जो क्या हो रहा है बहनों, ईमान ला रहा है कुफ्र कर रहा है, ईमान ला रहा है कुफ्र कर रहा है, तो ऐसे इंसान को दुनिया में अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करेगा, और कल आखिरत में भी इसका क्या होगा, इसकी पकड़ होगी। आखिरत में अल्लाह ताला जो है इसको कभी माफ नहीं करेगा, दुनिया में भी इसके लिए कोई हिदायत नहीं, आखिरत में भी अल्लाह कोई माफी नहीं है बहनों। कहाँ जाएगा सोच के देखो, यहाँ पे 2 बार ईमान का जिक्र आ रहा है, 3 बार कुफ्र का जिक्र आ रहा है बहन। इसके तकाजे, ये सिर्फ फायदे के लिए देखता है बहनों, ये सिर्फ फायदे के लिए ईमान ला रहा है। तो सोचो बहनों, ये इंसान जो कुफ्र में, फिर क्या हो रहा है, तरक्की होती जाएगी, तरक्की होती जाएगी। इसको अल्लाह तबारक ताला, एक सेकेंड, मेरे को बार बार एक कॉल आ रहा है, मैं किसी को बोल देती हूँ। तो यहाँ पे इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, इस बात की फिक्र करेंगे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम आगे आ जाते हैं बहनों, जहाँ पर अल्लाह तबारक ताला जो है, अच्छा ये लोग कैसे पता, इनको नूर दिया गया बहन,
ایسا نہیں کہ نور نہیں دیا گیا، ان کو نور دیا گیا، پر یہ کیا پسند کر رہے بہنوں؟ اندھیرے میں رہنا پسند کر رہے۔ جس کو نور نہیں ملا اور وہ پھر اندھیرے میں بیٹھا ہے تو سمجھ میں بھی آتا ہے نا کہ بھائی چھوڑو، اس کو نہیں پتا نور کیا ہے، پر اس کو ایمان کا نور دیا گیا بہنوں، ہاں پھر بھی یہ اندھیرے کو پسند کرتا ہے، یہ گمراہی کو پسند کرتا ہے، تو ایسے انسان کو پھر کیا کر سکتے نا بہنوں؟ کچھ کر سکتے؟ یہ اپنے دین میں سیریس ہی نہیں ہے، یہ کفر میں یہ لوگ جا رہے بار بار بار، پھر اللہ بھی کیا کر دیتا ہے بہنوں؟ ان کو چھوڑ دیتا ہے ان کے کفر میں، زیادتی ہوتی رہتی تھی ان کے کفر میں، اور ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی مغفرت ہے اور نہ ہی کوئی سیدھے راستے کی ہدایت ہے۔ اوکے، الحمدللہ یہاں تک جو ہے سب بہنوں کو یہ آیت سمجھ میں آئی؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ، اوکے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی بھی کیا کرے بہنوں؟ حفاظت کرے، ہے نا۔ یہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہے، میں تو اللہ سے دل سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ہم جیسے ہم منافقوں کو یا اللہ تو ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، ہمارے کمزور ایمان کو مضبوط کر دے یا اللہ، منافقت کی ہر علامت ہمارے اندر سے نکال دے اللہ، اور ہم کو بھی یا اللہ پورا پورا وقت، ہر موسم، ہر وقت یا اللہ اسلام پر رہنے والا بنا۔ آمین آمین آمین، ہے نا بہنوں۔ ہم بھی ایسے ہی ہے نا بہنوں، اوکیشنل سیزنل ہے نا، ہم بھی ہر وقت ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھو بہنوں کیا ہوگا نا، انسان اگر نیکی کے راستے میں رہے گا تو نیکی نیکی کو کھینچے گی بہنوں، اور گناہ کے راستے میں کبھی جب جائے گا، وہ بار بار جا رہا ہے تو گناہ گناہ کو کھینچے گی، گناہ کے دروازے کھل جائیں گے، اس کا انجام کیا ہوگا بہنوں؟ سوچ کے دیکھو، ہے نا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اب آیت نمبر 138 میں آ جاتی ہوں۔ اب ایسا چمیٹ پڑ رہا ہے، ایسا بولتے نا، ایسا اللہ تعالیٰ منہ پہ ایک چمیٹ مار رہا ہے، استغفر اللہ، ایسا بیڈ نیوز ہے بہنوں۔ پتہ ہے صحابہ ہے نا، یہ آیت نمبر 137 یہ منافقوں کے بارے میں آیت آئی تھی، پر پھر بھی صحابہ بے چین ہو رہے تھے، صحابہ جو تھے نا وہ ڈر جاتے تھے بہنوں ایسی آیتوں سے۔ حالانکہ صحابہ کی زندگی ہم سب کو پتہ ہے کتنے دین اسلام پر رہتے تھے، پھر بھی وہ ڈرتے تھے۔ اب ہمارا سوچو بہنوں، ہے نا، ایسے منافقوں کو اللہ تعالیٰ کیا دے رہا ہے؟ خوشخبری دے رہا ہے۔ کس بات کی خوشخبری دے رہا ہے؟ کہ بے شک ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ اللہم حفظنا منہ، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، آمین آمین آمین۔ دیکھو بہنوں، کبھی بھی عام طور میں بولتے ہیں کہ بیڈ نیوز مت سناؤ، کسی کو بھی بری خبر مت سناؤ، ہے نا۔ یہاں پر دیکھو بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ ایک تانا مار رہا ہے، یہ کوئی خوشخبری ہوتی ہے بہنوں؟ ہاں، عذاب مل رہا ہے، وہ بھی صرف عذاب نہیں، دردناک عذاب مل رہا ہے، پر ایسے عذاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خوشخبری دے دو، خوشخبری دے دو ایسے منافقوں کو۔ پہلا اللہ تعالیٰ نے منافق نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے یہ ایمان والا تھا، پھر یہ کفر میں گیا، پھر ایمان لایا، پھر کفر میں گیا۔ ہم لوگ ہے نا بہنوں، لوگوں کے لیے پلٹ جاتے، لوگوں کے لیے چینج ہوتے، پہلے اچھے رہتے، شادیوں کے بولتے ارے شوہر کو یہ نہیں پسند، سسرال والے یہ بول رہے وہ بول رہے، سب کا سوچتے، سب کا دیکھتے، سب کو راضی کرنے میں رہتے، سب کو خوش کرنے میں رہتے، ایک اللہ کو ناراض کرتے رہتے، تو پھر بہنوں کیا ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو معاف کرے گا؟ کیا میرے کو سیدھے راستے کی ہدایت دے گا؟ انفیکٹ ایسے منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو خوشخبری دے دو، تانے مار رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہاں پہ تو ہم لوگ بولتے کسی کو بری خبر مت بولو، ہے نا، کھانا کھانے کے بعد بولو، آرام سے بولو، جلدی مت بولو، پر یہاں پر تو اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے کہ ان کو یہ خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو کافر ہے بہنوں، وہ لوگ تو معلوم ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ کافر ہے، یہ میرا دشمن ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، مگر ایک منافق کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے بہنوں، دردناک۔ ایسا درد بہنوں، جب ہم لوگ انجیکشن لیتے ہیں اور جب سوئی اندر جاتی ہے بہنوں، اور جب تک وہ دوائی جاتی رہتی ہے تو وہ درد پتہ ہے بہنوں، سب نے انجیکشن لیے ہوں گے، کریکٹ؟ وہ جب تک وہ دوائی جاتی ہے، وہ جو درد پتہ ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے اصل درد۔ وہی درد کو اپنے ذہن میں رکھو بہنوں، جو منافقوں کو عذاب ہوگا وہ وہی عذاب ہوگا، کنٹینیوس ہوگا،
बढ़ता चला जाएगा बहनों। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे, आमीन आमीन आमीन। क्योंकि ऐसा अजाब क्यों है बहनों? क्योंकि ये दोगले लोग हैं, धोखा दे रहे हैं अल्लाह को, लोगों को, सबको धोखा दे रहे हैं बहनों। बोलते हैं मुसलमान है मगर पूरे इस्लाम में नहीं आ रहे बहनों। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को क्या देगा? दर्दनाक अजाब देगा। अब मुझे और अल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें और मुझे ये क्यों बता रहा है? ताकि हम इबरत पकड़े, ताकि हम ये बुरे अंजाम से बचे, ताकि हम बाज आ जाए, हम रुक जाए बहनों। अगर कोई इंसान कहता है कि देखो रेड सिग्नल पे रुकना है तुमको, जाना नहीं है, जाओगे तो तुम्हारे लिए खराबी है, तो अगर कोई इंसान सुन लेगा तो वो जो है बच जाएगा, उसको जुर्माना भरने की जरूरत नहीं है, या तो एक्सीडेंट होने का या हलाकत होने का उसको कोई अंदेशा नहीं रहेगा। मगर एक इंसान जो नहीं सुनेगा, रेड सिग्नल के बावजूद, बताने के बावजूद भी वो जा रहा है, तो फिर उसके लिए क्या रहेगा बहनों? सोच के लिए। ऐसे लोगों के लिए, मुनाफिकों के लिए अल्लाह ताला कहते हैं सबसे निचले दर्जे में होंगे, दो चेहरे वाले, दोगले। एक के सामने जाते बहुत अच्छे बनते, उसी के दूसरे सहेली के पास जाके उसी की बुराई करते, फिर इसकी बुराई जाके उसके पास करते। ऐसे दोगलेपन हम लोग भी है ना बहनों। मम्मी के पास जाएंगे, भाभी की शिकायत करेंगे, भाभी के पास जाएंगे, उसकी शिकायत करेंगे। ऐसे हमको नहीं रहना है बहनों। हमको जो है वो एकदम अच्छा बनना है बहनों, पाक दिल रहना है, एक फेस रहना है बहनों, इंशाल्लाह, है ना। जाहिरी बातिनी कुछ और है ना, ऐसा नहीं होना है बहनों। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के दिलों पर मोहर लगा देता है, फिर हिदायत नहीं मिलती बहनों। अल्लाह हम सबकी क्या करे? हिफाजत करे। हम सबको क्या करना है? अपनी इस्लाह करना है बहनों, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखो बहनों, फ्रीजर में गोश्त रखते हैं हम लोग, है ना। फ्रीजर में गोश्त रखी मैंने, अब वो कड़क हो गया, हाँ, फ्रीज्ड हो गया। अब मैंने फ्रीजर से गोश्त निकाली, थॉ करी, उसको रूम टेम्परेचर करी। फिर कोई याद आया कि नहीं नहीं आज दाल पका लेती हूँ, गोश्त नहीं पकाती। फिर गोश्त उठा के अंदर रख दी, फिर फ्रीज हो गया। फिर बाहर निकाली, फिर रूम टेम्परेचर करी, फिर थॉ करी, फिर अंदर रखी, फिर बाहर रखी। वो गोश्त का क्या होगा बहनों? सोच के देखो। वो गोश्त अल्टीम खराब हो जाएगा, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, क्वालिटी खराब हो जाएगी, और साइंस बोलती है कि उसमें जर्म्स आ जाएंगे। तुम घड़ी घड़ी अगर इसको फ्रीज करोगे, रूम टेम्परेचर करोगे, फ्रीज करोगे, रूम टेम्परेचर करोगे, तो वो खराब हो जाएगा, जर्म्स आ जाएंगे, है ना, जिरासीम आ जाएंगे। उसी तरह एक इंसान ईमान ला रहा है, फिर कुफ्र कर रहा है, ईमान ला रहा है, फिर कुफ्र कर रहा है, ईमान ला रहा है, फिर इस्लाम से हट रहा है। ऐसे बंदे का भी दिल क्या हो जाता है बहनों? सख्त हो जाता है, खराब हो जाता है। फिर ऐसे इंसान को हिदायत की बातें समझ में नहीं आती बहनों। समझ में आ रहा है? इसके लिए इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल होना है, हमेशा रहना है, किसी के लिए भी बदलना नहीं है, किसी के लिए भी छोड़ना नहीं है। कोई भी सीजन रहो, कोई भी सिचुएशन रहो, खुशी का हो, गम का हो, कोई भी हालत में हो बहनों, हमको हमारे अल्लाह और अल्लाह के रसूल को लेके चलना है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, हम अपनी फिक्र करेंगे, हमारे प्यारों की फिक्र भी करेंगे बहनों। अगर हमारे करीबी रिश्तेदार ऐसे हैं तो उनको भी हम बताएंगे, हाँ, इंशाल्लाह। फिर अल्लाह ताला अब क्या बता रहे हैं बहनों? नेक्स्ट बात क्या आ रही है कि वो लोग जो क्या करते हैं, काफिरों को अपना दोस्त बनाते हैं, ईमान वालों को छोड़ के। अब ये दूसरा सिग्नल दो बोलते ना, इनके अंदर क्या क्या अलामत है बहनों, ये मुनाफिक की डेफिनेशन बताई जा रही है। कौन है, कैसे है, ये कैसे होते हैं बहनों? ये सोहबत या गुड कंपनी जो है, ये अच्छे लोगों के साथ अच्छे बन जाएंगे और बराबर दुनिया वालों के साथ दुनियादार हो जाएंगे। यानी मैंने कहा ना, ये लोग मेन मुसलमानों के साथ भी थोड़े बहुत रहेंगे, पर मेन दुनिया वालों के साथ जाके मिल जाएंगे, काफिरों को ज्यादा पसंद करेंगे, यानी नाफरमानों को ज्यादा पसंद करेंगे। किसके निस्बत? मुसलमानों की निस्बत। समझ में आ रहा है बहनों? मतलब मुझे सब पता है ना, कौन नेक है, कौन बद है, कौन कैसे फरमाबरदार ना फरमान, मुझे सब पता है। मैं क्या करूंगी अगर मैं मुनाफिक रहूंगी? तो मैं नेक लोगों के साथ बहुत कम रहूंगी, बहुत कम। मगर मेरा अक्सर टाइम मैं किसके साथ रहूंगी? ना फरमानों को पसंद करूंगी, ना फरमानों के साथ रहूंगी, ना फरमानों के साथ रह के एंजॉय करूंगी। मुझे पता है कि वहां पे जो मजा आता है ना, एंजॉयमेंट रहती है ना। यहाँ पे तो खाली अल्लाह अल्लाह करते रहो, एकदम गुनाह से बचो, ईमान ही कमजोर है, तो कैसे आऊंगी मैं इस लाइन पर? तो ऐसे लोग भी क्या होते हैं बहनों? जो काफिरों को
اپنا دوست بناتے ہیں کس کو چھوڑ کے؟ مومنوں کو چھوڑ کے. اسی طرح وہ ٹائم پہ بھی صحابہ کو چھوڑ کے کیا کیے تھے منافقوں نے؟ یہودیوں کے پاس، مشرکوں کے پاس، کافروں کے پاس جانے لگے. ہاں، اور کیا کیوں جا رہے تھے بہنوں؟ کیا ریزن ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. ریزن کیا ہے؟ کیا تم تلاش کرتے ہو ان کے پاس عزت؟ کیوں جاتے ہیں ان کے پاس؟ تاکہ عزت ملے. مجھے شادیوں میں بلائیں گے، مجھے برتھ ڈیز میں بلائیں گے، مجھے ہلدی کے رسم میں بلائیں گے. جو بھی ان ٹریڈیشنل ہوگا بہنوں، جو بھی اسلام میں نہیں رہے گا، وہ سب میں بلائیں گے میرے کو. اگر میں دیندار ہو گئی، دین والوں کے ساتھ رہ گئی، تو کتنا نقصان ہوئے گا. مجھے یہ سب فنکشن میں نہیں بلائیں گے اور میرا پھر نقصان ہوگا. میں کون ہوں؟ دنیا کا فائدہ چاہتی ہوں، ہے نا. گڈ بکس میں رہنا چاہتی ہوں، سب کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، سیف گیم کھیلنا چاہتی ہوں. سب جگہ میرے کو چاہیے کہ میں عزت ملے، سب جگہ مجھے محبت ملے. ابراہیم علیہ السلام اگر ایسا چاہتے تو کبھی وہ اللہ کے خلیل نہیں بنتے بہنوں. انہوں نے اللہ کے لیے سب کو قربان کیا، اور آج بھی ان کا ذکر آ رہا ہے، آج بھی ان کا نام آتا ہے. آج بھی وہ کہاں ہے؟ بیت المعمور کو ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے، ساتوں آسمان کے اوپر آج بھی وہ موجود ہے. الحمدللہ. تو یہاں پہ ہم کو کیا کرنا ہے؟ قربانی دینا. عزت ان کے پاس نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس تمام عزت ہے. عزت ان لوگوں سے نہیں ملنے والی. یہ لوگوں کے ساتھ رہ کے ہم سوچتے ناراض ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا. نہیں، تمام عزت ہے کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے. اللہ کے انگلیوں کے درمیان سب کے دل ہے بہنوں، وہ جہاں کہیں چاہے پلٹ سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حالانکہ تحقیق وہ نازل ہو چکی ہے تم پر کتاب میں. یعنی کہ یہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ بہت سارے ایسے جو کمزور ایمان والے ہوتے تھے، ہاں، کیا کرتے تھے بہنوں؟ یہ مشرکوں کے ساتھ، مالداروں کے ساتھ، لیڈرز کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے تھے، ان کی محفل میں بیٹھ جاتے تھے. ایسی ایلٹ گروپ، ایسی بڑی بڑی گروپس کو کوئی نہیں چھوڑتا ہے نا. جہاں پہ اتنے بڑے بڑے لوگ رہیں گے وہاں پہ میں پہلے بھاگوں گی. جیسے پولیٹیشنز ہے، کمشنرز ہے، پولیس ہے، ہاں، میں بھی چاہوں گی کہ بھائی میں سب کے ساتھ اچھا ریپو رہے. اب یہ لوگ میں سے کوئی بھی اگر قرآن کا مذاق اڑائے یا اسلام کا مذاق اڑائے تو مجھے کیا کرنا ہے؟ اس کے بارے میں یہ آیت ہے بہنوں. کیونکہ وہ زمانے میں ایسا ہوتا تھا، منافق جو تھے وہ ایسے محفلوں میں پہلے جاتے تھے. کیونکہ میں نے کہا نا، ان کو گڈ بکس میں رہنا پڑتا تھا، تو یہ لوگ عزت کے لیے جاتے تھے، کافروں کو پسند کرتے تھے، مسلمان کو چھوڑ کے کافروں کے پاس رہتے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے بھی یہ گزر چکا کتاب میں. یہ سورہ انعام میں آئے گا انشاءاللہ. اوکے، آلریڈی یہ حکم اتر چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب تم سنو اللہ کی آیتوں کو کہ اس کا انکار کیا جا رہا ہے اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو نہیں تم بیٹھو ان کے ساتھ یہاں تک کہ وہ کیا کرے؟ وہ دوسرے باتوں میں آ جائے. یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائے؟ وہ دوسری باتوں میں مشغول ہو جائے. یعنی تب تک تم وہاں مت بیٹھو، ورنہ تم کیا ہو جاؤ گے؟ بے شک تم اس صورت میں ان کے جیسے ہی ہو جاؤ گے. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ تم ایسی محفل میں بیٹھے ہو جہاں پہ قرآن کا انکار ہو رہا ہے، جہاں پہ قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو تم کو کیا کرنا ہے؟ وہ محفل سے اٹھ جانا ہے. پہلے ہاتھ سے روکو بہنوں. اسلام ایمان کے 3 درجے ہیں نا، پہلے ان کو ہاتھ سے روکو. اگر نہیں کر سکتے تو زبان سے روکو. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں برا جانو اور وہاں سے ہٹ جاؤ. اگر وہیں پہ بیٹھے رہو گے تو گویا کہ تم انہی میں سے ہو. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے ہٹ جاؤ یہاں تک کہ وہ لوگ کیا ہو جائے؟ دوسری باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. اوکے، ورنہ تو پھر کیا ہوگا؟ بے شک تم اس حالت میں ان کے جیسے ہی ہو جاؤ گے. اگر ہمارے دل میں اس کے بارے میں کوئی برائی نہیں آ رہی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی برائی کر رہے اور میرے کو کچھ فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے، مطلب میرا ایمان ہی نہیں ہے نا. اگر کچھ فرق پڑ رہا ہے تو دل میں ملامت کروں، دل میں برا جانوں، یہ سب سے کمتر درجہ ہے بہنوں ایمان کا. کم از کم اتنا تو رہے، ہے نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کم از کم اتنا تو رکھو. دیکھو بہنوں، اب یہاں پہ میں سمجھاؤں گی کہ ایسا کبھی ہوتا ہے کہ ہماری گیدرنگ ہو رہی ہے اور وہاں پہ میرے بچے کی یا میری ماں کی برائی کر رہے، میرے ماں باپ کی برائی کر رہے، تو کیا میں وہاں پہ بیٹھ سکتی ہوں بہنوں؟ میں وہاں پہ سب کو برابر کر دوں گی، ہے نا، کہ تو میری ماں کی برائی کی کیسا. ہاں،
हालांकि वो बुराई रहेगी तो भी मैं बोलूंगी तूने की कैसा मेरी माँ की बुराई, हाँ तू होती कौन है। मैं कितना झगड़ा करूंगी, बहस करूंगी, सबसे लड़ूंगी बहनों, क्या। और वही जहाँ पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात आ रही है तो कहाँ है वो मोहब्बत, कहाँ है वो अजमत, कहाँ है वो कनेक्शन अल्लाह से कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आराम से बैठे और चू भी नहीं हो रहा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है ना। हाँ आज भी बहनों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून्स आते हैं, मूवीज आते हैं, ये सोच के लोग रास्ते पे उतर जाते हैं, हंगामा करते हैं। हाँ वो तुमको क्यों ऐसा हमको नहीं होता कि हम पिक्चर्स को बॉयकॉट कर दे, गानों को छोड़ दे, दाढ़ी रखना शुरू कर दे, हम जो हिजाब में आ जाए, ये गुस्से में क्यों हम ये अमल नहीं करते, बाकी सब करते। हमारे सेलिब्रिटी, हमारे जो हम लोग जो फैंस हो जाते हैं, हमारे जो बोलते ना फिल्म स्टार्स होते हैं, वो लोग कितना कुछ गंदगी करते हैं पिक्चरों में, फिर भी हम लोग उनको देखते हैं, क्यों नहीं छोड़ देते। हाँ जब पता है कि सामने वाला मुसलमान है, क्या खान, ये खान वो खान, हाँ वो सब वहां पे हिंदू की पूजा करते हैं, पिक्चरों में क्या क्या करते हैं, नंगापन करते हैं, फिर भी हम उनको नहीं छोड़ते, फिर भी हम उनके बराबर पिक्चर देखते हैं, उनके फैन बने पड़ते हैं। मुसलमानों को देखे फ्राइडे के दिन पिक्चर रिलीज होती है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो जुब्बे में ही जाते रहते हैं बहन, इतना दीवानापन रहता है ना। तो क्यों बहनों हम वो सब बॉयकॉट नहीं करते, वो सब क्यों नहीं छोड़ते। यहाँ पे तो अल्लाह ताला वही कह रहा है कि जहाँ कहीं पे ऐसा हो रहा है, गुस्ताखी हो रही है, वहां मत रहो, वरना तुम उनके साथ ही हो, जिसको चाहते हैं उसी के साथ रहेंगे, उसी के साथ उठाए जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है बहनों, बेशक अल्लाह ताला जमा करेगा ऐसे काफिरों को और ऐसे मुनाफिकों को, कहाँ जमा करेगा, जहन्नम में, सबके सबको वो कहाँ जमा करेगा, जहन्नम में। अल्लाह हम सबकी क्या करे, हिफाजत करे, है ना। गैरों के साथ ज्यादा दोस्ती रखते, हमदर्दी रखते, खैरख्वाह बनते, किसको छोड़ के, मुसलमानों को छोड़ के। और क्या हमारा ईमान का लेवल है कि कार्टून बन रहे, इस्लाम के बारे में वो लोग इतना कुछ कर रहे हैं, हमारे को क्या फर्क पड़ रहा है बहनों। क्या हम उसको बॉयकट कर रहे हैं, क्या उसको छोड़ रहे हैं, क्या इस्लाम की मेहनत कर रहे हैं, चलो ये लोग ऐसा कर रहे हैं, चलो मैं इस्लाम का कुछ ऐसा काम करूं, कुरान को फैलाने वाली बनूं, दीन को फैलाने वाली बनूं। हाँ ये इतना गंदा फैला रहे, मैं अच्छा फैलाऊं, क्या मेरे दिल में ये सब ख्वाहिश आती है, क्या मैं इसकी मेहनत करती हूँ। चलो मेहनत तो दूर की बात, क्या मैं कम से कम दुआएं कर लूं, हाँ 2 रकात नफल नमाज उम्मत के लिए पढूं, हाँ दुआएं करूं, तहज्जुद में उठ के इनके लिए दुआएं करूं, इतना तो मैं कर सकती हूँ ना बहनों। इंशाल्लाह हम क्या करेंगे बहनों, इसकी कोशिशें और मेहनतें करेंगे, हमारे ईमान को जगाएंगे, हमारे ईमान को मजबूत करेंगे। हाँ और ऐसे लोग जो ऐसे काम करते हैं, यहाँ पे ऐसी मजलिस में ऐसे काम हो रहे हैं, वहां से हटने के लिए कहा गया, जब तक कि वो दूसरी बातों में नहीं आ जाते, है ना। तो उसी तरह बहनों हम भी क्या करें, इनसे दूर रहे इंशाल्लाह। ये आज भी हो रहा है बहनों। और ये लोग फिर किस चीज का इंतजार करते हैं, ये मुनाफिक लोग, ये मुनाफिक लोग इंतजार करते हैं तुम्हारा। क्या इंतजार करते हैं बहनों, ये बात आता है, देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो लोग इंतजार करते हैं तुम्हारे लिए, फिर अगर हो तुम्हारे लिए कोई फतह, कोई कामयाबी अल्लाह की तरफ से, तो वो कहते हैं क्या नहीं मैं तुम्हारे साथ थी। यानी कि जब भी ये लोग जो है, ये अल्लाह के बंदे नहीं है, ये फायदों के बंदे हैं। तो जब भी कुछ अच्छा मिल रहा है मुसलमानों को, यानी कि माले गनीमत मिल रहा है, कुछ फतह मिल रही है, विक्ट्री मिल रहा है, तो फौरन आ जाते हैं और बोलते हैं कि क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, यानी उसमें भी उनको हिस्सा चाहिए। और अगर हो काफिरों के लिए कोई हिस्सा, यानी अगर काफिरों को भी कोई हिस्सा मिल जाए सक्सेस का, फतह का, यहाँ पे तो बोला जा रहा है कि मुसलमानों को फतह मिल रही है और काफिरों को एक हिस्सा मिल रहा है बहनों, पूरी फतह नहीं मिलती है। तो वो लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं हम जो थे वो गालिब थे तुम पर। हाँ क्या कह रहे, क्या नहीं हम गालिब थे तुम पर, यानी क्या हमने जो है मुसलमानों के साथ मुसलमानों के साथ हम लोग रह के क्या किए, तुमको बचाया था मुसलमानों से। यानी ये लोग आके क्या क्या बोल रहे हैं, जब काफिरों को कोई फतह मिल रही है बहनों, तो ये लोग क्या बोल रहे हैं काफिरों को, कि यानी हमने क्या किए, मुसलमानों से मिलकर तुम पर क्या हो गए, अगर अल्लाह चाहता तो हम लोग गालिब आ जाते, लेकिन हमने क्या किया,
تم کو بچا لیا مسلمانوں سے، یعنی کہ ہم نے مسلمانوں کو جیتنے نہیں دیا. بولنے کا مقصد ہے کہ اگر کوئی کافر جیت گیا تو اس کو کیا بول رہے ہیں کہ اگر چاہتے تو ہم لوگ غالب ہو جاتے، مگر ہم لوگ نے کیا کیے، تم کو مسلمانوں سے بچا لیے، ہم لوگ نے مسلمانوں کو جیتنے نہیں دیے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی ایسے ایسے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جھوٹے باتیں کرتے ہیں. منافق کی پہلی صفت کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، ہے نا، دھوکہ دینا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، گالی دینا، یہ سب اس کی صفت ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، اور ہرگز نہیں بنائے گا کافر کے لیے اللہ تعالیٰ کیا، مومنوں پر کوئی راستہ. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ہرگز نہیں کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ ایسا کوئی بھی غلبہ کافروں کو نہیں دے گا جہاں پہ مسلمان جو ہے وہ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے. ایسا کوئی غلبہ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں دے گا. اس کے بارے میں اور زیادہ تفصیل سے میں ضرور بتاؤں گی بہنوں، کیونکہ ہمیشہ یاد رکھنا، مدد، عزت اور غلبہ، کامیابی ہمیشہ مسلمانوں کے لیے ہی ہے بہنوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ بولتا ہے کہ مسلمان ہمیشہ کیا رہیں گے، ہمیشہ کامیاب رہیں گے، ہمیشہ ان کو مدد ملے گی، ہمیشہ عزت ملے گی، ہمیشہ غلبہ ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن میں. جب اللہ کا یہ غلبہ، یعنی کہ دے ول بی آلویز وکٹری، یعنی کہ ہمیشہ وہ لوگ اوپر رہیں گے، اپر ہینڈ رہیں گے، غلبہ رہے گا، ہمیشہ ان کا ہی روب رہے گا، دے ول اوور کم. اوکے الحمدللہ. جب ایسی بات ہے بہنوں، تو آج کیوں مسلمانوں کو بے عزتی مل رہی ہے، ذلت مل رہی ہے؟ کیوں مسلمان کو غلبہ نہیں مل رہا ہے؟ کیوں اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے؟ کیوں مسلمان کامیاب نہیں ہو رہا ہے نا؟ جب اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے، اللہ کا ہر وعدہ حق ہے، تو کیوں ایسا آج نہیں ہو رہا ہے بہنوں؟ ہاں، کیوں ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ پورے جگہ پہ مسلمان خلیفہ کیوں نہیں ہے؟ کیا ریزن ہے بہنوں؟ ایک تو ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کے نور کو چھوڑ دیا بہنوں. یہ قرآن جس نے پکڑا اس کو عزتیں ملی، دولتیں ملی، غلبہ ملا، کامیابی ملی. صحابہ کے پاس یہی دولت تھی بہنوں جس کے وجہ سے ان کو سب کچھ ملا، ہے نا. تو صحابہ جو تھے انہوں نے قرآن کو، سنتوں کو مضبوطی سے پکڑا، اللہ نے ان کو ہر جگہ کامیابی دی بہنوں، عزت سے نوازا، خلیفہ بنے. آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس لیے ہم ذلیل اور خوار ہو گئے بہن. سب سے پہلی بات یہ. دوسرا کیا؟ ہمارے گناہ، ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیاں بہنوں. یہی وہ ریزن ہے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے یہ خود اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. تیسرا ریزن کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری. آج ہمارا ایمان بہت ہی کمزور ہے بہنوں. پھر چوتھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی. آج نبی کی سنتیں ہماری زندگی میں نہیں ہے بہنوں. ایک سادگی والی، سمپل والی لائف ہماری زندگی میں نہیں ہے نا. ہم سب کو دیکھتے ہیں بہنوں، اپنے اوپر نظر نہیں جاتی. جس کی نظر اپنے اوپر ہوگی نا بہنوں، وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہوگا. جو سوچے گا کہ میں منافق ہوں، میں نفاق والا ہوں، وہ اپنی اصلاح کرے گا، وہ اپنے اندر عاجزی لائے گا، وہ اپنے آپ کو سدھارے گا، تو وہی بندہ کیا ہوگا، وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہوگا. اس کا ایمان مضبوط ہوگا، وہ نیکی کے راستے پہ چلے گا بہنوں. اپنی غلطی کو ہم نہیں سوچتے، دوسرے کو برابر سوچتے. اللہ کو کیا پسند ہے بہنوں پتہ ہے؟ جو اپنی غلطی کا اعتراف کر دے، جو اپنے غلطی کا کنفیس کر دے. اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو اپنی اصلاح کرتا ہے، اسی سے خیر نکلتا ہے بہنوں. آدم علیہ السلام اور ابلیس سے غلطی ہوئی تھی، ابلیس مکر گیا، وہ سرکش ہو گیا، اور آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا کیا کیے؟ اعتراف کیے کہ ہاں میرے سے confess کیے اور استغفار کیے، اپنی اصلاح کیے. اللہ نے ان کے لیے خیر کے راستے کھول دیا، ہے نا. اور یہی پہ بہنوں ہم لوگ مار کھا جاتے. ہم لوگ غلطی پہ غلطی کرتے چلے جاتے ہیں، اور ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہاں ہاں کریں گے، ہاں معافی مانگتے پھر غلطی کرتے، معافی مانگتے پھر غلطی کرتے. ہماری زندگی کو ہم سدھارے بہنوں، ہماری زندگی میں ہم اپنی کریکشنز کرے بہنوں، ہمارے غلطیوں کو دیکھے بہنوں، ہے نا. انشاءاللہ. تو جب ہم ایسے ہو جائیں گے، ہم قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں گے، اپنے غلطیوں کو سدھاریں گے، ایمان کو مضبوط کریں گے،
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी करेंगे, हम नबी के तरीके पे चलेंगे, तो हम ही क्या होंगे बहनों, हमेशा गालिब रहेंगे, अल्लाह की मदद आएगी, इज्जतें मिलेगी, हम जो है वो कामयाबी और फलाह दोनों जहां में हमको मिलेगा। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आयत नंबर 141 तक ही किया है बहनों, इंशाल्लाह 142 से मैं करूंगी। ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मेरे वक्त में बरकत दे, आसानी दे। अल्लाह ताला हम सबको निफाक हमारे अंदर से निकाल दे, हम सबको अल्लाह ताला जो है वो मजबूत ईमान वाला बना दे, हम सबको बाअमल वाला बना दे, हम सबको हमेशा एक जैसा इस्लाम पे रहने वाला बना दे। अल्लाह ताला हमको पूरा पूरा इस्लाम पे चलने वाला बना दे। आमीन आमीन आमीन। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वकीना अज़ाबन्नार। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या अल्लाह, इसमें जितने भी कोताही थे, गलती थे, ये सब मेरी तरफ से थे। अल्लाह मुझे माफ कर दे, और आप बहनें भी मुझे माफ कर दे, और जितनी भी अच्छी बातें थी ये अल्लाह की तरफ से थी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं ये तमाम अच्छी बातों पे हमको चलने वाला बना दे। या अल्लाह, इस कुरान का नूर हमारे दिलों में, हमारी जिंदगियों में उतार दे, हमको बाअमल वाला बना दे, मजबूत ईमान वाला बना दे। ईमान वाली जिंदगी, ईमान वाली मौत अता कर, ईमान पर खात्मा अता कर। या अल्लाह, जुम्मे वाली मौत, शहीदों वाली मौत, आसान वाली मौत अता कर। आमीन आमीन आमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम व अस्सलाम रहमतुल्लाहि व वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम सलाम व वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बारकल्लाह फीक। बहुत प्यारा बयान किया आपने, माशाअल्लाह आमीन बहुत माशाअल्लाह। आमीन। प्यारा बयान किया आपने। हाजा मिन फजली रब्बी। बहनों, सब बहनों को आज की सब हाज़ा मिन आयतें फज़ली समझ में रब्बी। आई बहनों? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अगर सब अल्हम्दुलिल्लाह। आयत